پونچھ کے دورے پہ ہیں. سب سے پہلے ہم نے شروعات کی دو جو معصوم بچے زین اور عروبہ، ان کے وہاں فیملی تو نہیں تھی، ان کی اپنے ماں باپ تو نہیں ہیں، وہ ہسپتال میں ان کے فادر، تو ان کے جو چاچا ہے وہاں گئے ہم. اور اس کے بعد جو مولوی صاحب ہیں، مولوی اقبال، جن کو آپ کے جو بڑے ہی زبردست میڈیا ہیں، انہوں نے اس کو جیش محمد کا کمانڈر ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ اس کا کوئٹہ میں کہیں ہے، اس کا پلوامہ میں تھا. تو میں گئی ان کے گھر میں، تو ان کو جتنی تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اس شیلنگ میں کا شکار ہو گئے، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ ان کو جیش محمد کا ایک ملٹنٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور اس کے بعد جن میڈیا چینلز نے ان کو ایسا کہا، ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، معافی بھی نہیں مانگی. ایک چینل نے شاید اس کا کیا. تو اس کے بعد ہم یہاں جو منڈی بھی چلے گئے، وہاں بھی شہادت ہوئی ہے. میں تو شہید ہی کہوں گی ان لوگوں کو. تو اس کے بعد ابھی ہم یہاں گورنمنٹ ہسپتال کے پاس بھی ایک فیملی ہے، اپنے سردار بھائی ہے، وہ فوج میں تھے، وہ ان کے ہاں چلے گئے. پھر ہم ہسپتال بھی چلے گئے. تو ابھی ہم اور بھی جائیں گے اس کے بعد. تو ایک چیز جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ شکایت ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پہلے بتایا نہیں کہ بھئی آپ کو، کیونکہ جب معلوم تھا کہ اس طرف اٹیک ہوا ہے تو نیچرلی یہ معلوم تھا کہ اب کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن ہو گیا. تو پیپل ویر کاٹ انیویئرس، تو اس لیے زیادہ تباہی ہوئی ہے پونچھ میں، زیادہ شہادتیں بھی پونچھ میں ہوئی ہیں. یہ ایک ہم نے دیکھا، اس میں لوپ ہول رہا ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو ابھی اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنی بربادی ہوگی، خاص کر پونچھ کا اتنا خوبصورت پرانا ٹاؤن، شہر یہ جو ہے، اس کی تو بالکل سب سے زیادہ، میں اڑی بھی گئی تھی، وہاں بھی تباہی ہوئی، پر اس کا تو بالکل ہی بربادی ہوگی ہے یہاں پر. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم لوگوں کا کیا قصور ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا. اور خاص کر یہ جو دلی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں اور ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں چلاتے رہتے ہیں، دے آر بیئنگ فار آور بلڈ. ان کو منہ کو خون لگ چکا ہے. جب سے سیز فائر کی بات ہوئی ہے تب سے لگتا ہے کوئی ماتم چھایا ہوا ہے ان چینلز کے وہاں پر. میں ان کو دعوت دیتی ہوں، آپ کی ٹکٹس، آپ کے رہنے کا خرچہ میں دوں گی، آپ یہاں آپ بارڈرز پہ رہو اپنے فیملیز کو لے کے، بچوں کو لے کے، اور اس کے بعد جنگ کا تماشا دیکھو. وہاں پر اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کا تماشا نہیں دیکھو. کیونکہ میں نے دیکھا جو پہلگام میں ہوا بہت برا حادثہ تھا، دہشت گردی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. مگر جتنا ان میڈیا چینلز نے ماحول بنایا جنگ کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی وائی دے آر سو بلڈ تھرسٹی. یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں جنگ کے ساتھ، وہ کس طرح یہاں، کس طرح گھر اجڑ گئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے. کہاں سے بنائیں گے؟ زندگی بھر لوگوں نے پیسہ خرچ ہے. ایک تو ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے شہید ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز نہتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے. ان کا نہ جنگ سے لینا نہ دینا، نہ انہوں نے جنگ شروع کی، نہ ان کی مرضی سے جنگ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو مکان ڈسٹروائے ہوئے ہیں، کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے. جو بالکل تباہ ہو گئے ہیں، جن کا ریپیئر ہے ان کا بھی اس کا کم سے کم 50% ملنا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ایک جاب ملنی چاہیے. کم سے کم اتنا تو مجھے لگتا ہے، اتنا تباہی کے بعد کم سے کم یہاں کے جو لوگوں کو اتنی مصیبت دیکھنی پڑی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں. جو گھر کا کمانے والا تھا وہ چلا گیا، تو اب کون کہے گا؟ ابھی میں نے دیکھا یہاں جہاں میں گئی، چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، یہ جو سردار بھائی ہیں ہمارے، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ایک بیٹا اور بیٹی، تو کون کمائے گا ان کے لیے؟ تو میری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اس میں ان کو بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیشن پیکیج ہونا چاہیے. اور کئی جگہ میں سرن کوٹ میں گئی تو مجھے وہاں شکایت آئی کہ جن کا انشورنس ہے ان کو جے کے بینک انشورنس کہتا ہے یہ جنگ تھی، وار کام انشورنس. تو یہ کیا حد تک کمال ہے، یہ کیسے چلے گا؟ تو باقی جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ میں جب سے یہ شروع ہو گیا، میں نے پہلے دن سے بولا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ شروع تو ہو جاتی ہے، پر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں طرف کی ہار ہو جاتی ہے. کیونکہ
मासूम लोग दोनों तरफ से मारे जाते हैं। अगर यहाँ जैन और अरूबा मारी गई, 12 साल, अभी उनके 25 अप्रैल को उनका बर्थडे, 12 साल के हो गए। वहां मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का इर्तिजा अब्बास, छोटा सा 7 साल का बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, वो उसको भी यहाँ शेल लगा तो उसकी वो ऐसे हो गया। तो मैं समझती हूँ ये बुरा है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे मुल्क में और पाकिस्तान, एक बार हो गया तो बस नहीं, इसको कायम रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें दोनों मुल्कों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि दोबारा खुदा ना खास्ता इस किस्म के हालात ना हो जाए। और मैं साथ ही ये कहना चाहती हूँ, हमारा मुल्क बड़ा हंसता बसता मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, इसकी इकोनॉमी 3rd नंबर पे है। इट्स लाइक एन एलिफेंट, इकोनॉमिक में ये एलिफेंट, जैसे एलिफेंट चलता है वैसे हिंदुस्तान चलता है। मगर ये जो बेड़ी है इसके पाँव में, ये जो एक समस्या है जिसको वाजपेयी जी कहते थे कि हम कश्मीरी की समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर को सिर्फ टेरर की नजर से नहीं देखना चाहिए, सिक्योरिटी की नजर से नहीं देखना चाहिए, इंसानियत की नजर से देखना चाहिए। और इसका हल भी इंसानियत के हिसाब से ही होना चाहिए। अभी देखिए, आपने देखा पहलगाम में हादसा हो गया तो कश्मीरी सबसे पहले बाहर आ गया, हड़ताल की, प्रोटेस्ट किया, जो उससे हो सकता है। और जो घोड़े वालों ने, आपको पता है कितना उसमें रोल किया, वहां के टैक्सी वालों ने, वहां के आम लोगों ने जो खून भी दे दिया, उनके बस में ये बेचारों के था नहीं, वो क्या कर सकते थे। मगर मैं तभी कहती हूँ कि अगर कश्मीरी एक कदम चला है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 कदम चलना चाहिए और इस समस्या का जो समाधान है इंसानियत के दायरे में। हमारा मुल्क तो गांधी का मुल्क, हमारा तो मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी है, तो सिर्फ सिक्योरिटी के एंगल से या टेरर एंगल से जम्मू कश्मीर को ट्रीट करना मैं समझती हूँ वो सही नहीं है। और एक बड़ा भाई बन के हमारा मुल्क इस सारे खिते में, विजा विज पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, अभी देखिए बांग्लादेश हमसे दूर हो रहा है, नेपाल हमारे साथ नहीं है जैसा होना चाहिए था, श्रीलंका जिस तरह साथ होना चाहिए नहीं, मालदीव्स को देखिए। मतलब हमारा जो हम कहते हैं कि हमने दुनिया में अपनी लीडरशिप कायम करनी है, जब हम अपने रीजन को नहीं संभाल सकते तो दुनिया में क्या जाएंगे। मेरी गुजारिश यही होगी जो दिल्ली में हमारी सरकार है और उसके साथ अपोजिशन पार्टीज, खासकर कांग्रेस से भी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का बड़ा रोल है और उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी एक ताज की तरह सजाया था। तो आज वो ताज चकनाचूर हो रहा है, तो आपको भी जिम्मेवारी बनती है कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीज फायर किया है तो बजाय इसके कि उसमें आप उसको हर वक्त ये ताना दो कि आपने सीज फायर क्यों किया, कैसे किया, सीज फायर हो गया तो कम से कम हमारे लोग अपने घरों में वापस जाने के लायक हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि देयर शुड बी, पहले जिस तरह एक राय बनी पहलगाम के बाद, सारी पार्टीज इकट्ठे हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप जो एक्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। आज मुझे लगता है सारी पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए और अमन कैसे कायम हो इस खिते में, किस तरह पीसफुल मीन से जम्मू कश्मीर के लोगों तक यू कैन रीच आउट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ वी कैन पीस रेस्टोर विद इन दिस रीजन। मुझे लगता है उसके लिए कंसेंसस बनना चाहिए। जो वॉर मॉन्गरिंग है, ये जो जंगी जुनून है, मुझे लगता है इसको खत्म करना चाहिए। अगर खत्म नहीं होता है तो वो आके देखें, इन घरों को देखें जिन्होंने अपने बच्चे खोए, जिन्होंने अपने घर के बड़े लोग खोए, उनको आके देखना चाहिए। जो कब्रें वहीं घर के अंदर उसकी कब्र है, उन 2 बच्चों की कब्र बनी है, अभी तक उनके बाप को ये भी मालूम नहीं कि मेरे बच्चे मर गए हैं, अस्पताल में है वो। तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडीज हैं, तो मुझे लगता है कि इन ट्रेजेडीज को आगे के लिए अवॉइड करने के लिए ऐसा ना हो, मुझे लगता है हमारे मुल्क को एक पेशरफ्त करनी पड़ेगी और अमन का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जंग से तो कुछ हासिल नहीं होता है, तो इसमें क्या मैं बताऊं अब। और मुझे बताओ कि ये जो लोग हमारे मारे गए, इनका क्या कसूर था, बताओ मुझे। अगर कोई उनको मारा हो तो मैं बोलूं कि हाँ कुछ हो गया। ये भी जान नहीं, देखिए मैंने सुना नहीं, पीएम साहब को मैंने सुना नहीं, हो सकता है कि अभी पूरे मुल्क में बहुत वो एक टेंशन की सिचुएशन थी, बाकी थी, तो कभी कभी ये स्लिप भी हो जाता है। मगर ये सही है कि जितनी बर्बादी पुंछ में हुई है, मतलब इंसान का दिल दहल उठता है। ये जो घरों में अंदर आके गोले गिरे हैं, और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज तो पुंछ में हुई है, और उसमें खब्स खब्स ये जो बच्चे 2 12 साल के ट्विंस,
तो दिल दहल जाता है इंसान का। तो ये मुझे मालूम नहीं कि क्यों वो मिस हो गया। वो कोई चीज़ मिस नहीं करते, ये क्यों मिस हो गया। बट मुझे लगता है पूरा मुल्क जो है इस गम में इस वक्त शरीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा किसी इकलौते इंसान का नहीं है, ये पूरे मुल्क का है। क्योंकि जंग, तो मुझे लगता है जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। मुफ्ती साहब को गुजारिश करती हूँ, मैं उन्हीं से अपोजिशन लीडर्स को, खासकर कांग्रेस को, मैं ये भी कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ मिला, एक्सेशन किया, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू का था। तो आज वही जम्मू कश्मीर खून में लथपथ है, बर्बादी है। तो ये तो मुझे लगता है कांग्रेस को सूट नहीं करेगा कि हम जंग करते रहें ताकि लोग मरते रहें। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी ये, अपोजिशन पार्टीज को भी सोचना चाहिए और एक कंसेंसस बनना चाहिए कि हम अमन, जंग तो होगी ना, अब अमन किस तरह कायम हो, उसके लिए मुझे लगता है इकट्ठे होने की जरूरत है।